HMB फंक्शन हॉल आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। एमएलए यत्नाल के कंट्रोवर्सी बयान पर एसडीपीआई के नेता भड़के। यत्नाल पर बीजापुर शहर में एमएलए यत्नाल के पिछले दिनों दिए कंट्रोवर्सी बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। यत्नाल ने कहा था कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो वो 5 लाख रुपये देंगे। इस बयान को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने शर्मनाक और समाज को बांटने वाली साजिश करार देते हुए इसकी सख्त लफ्ज़ों में मुखालिफत की। एसडीपीआई के नेताओं का कहना है कि यह बयान सिर्फ बीजापुर ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के अमन को खराब करने की एक बड़ी कोशिश और साजिश है। इन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार और कांग्रेस के एमएलएज ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान पर खामोश क्यों हैं। अगर ये बात कोई आम नागरिक करता तो वो जेल में होता, मगर यत्नाल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। नेताओं ने यह भी कहा कि कानून और ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक्शन लेना सरकार और पुलिस का काम है, जनता का नहीं। साथ ही सरकार से डिमांड की कि यत्नाल को फौरी तौर पर इनके एमएलए पद से हटाया जाए। फिरकावाराना समाज को बांटने और नफरत फैलाने वाले बयान समाज के लिए एक जहर हैं। सरकार को इस पर फौरन कार्रवाई करने की जरूरत है, कहा एसडीपीआई के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಯತ್ನಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಕೆಡಿಸೋದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುರಂತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರಿಗೇನೋ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಏನು ಅಹೇಳಕರನ್ನು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಕಂಡೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಮಾತು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇವ್ರು ಏನು ಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಿವರ್ಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ಭಾಷಾನೇ ಅದೇ, ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಂತನ ಭಾಷಾನೇ ಅದೇ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಭಾಷಾ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಏನು ಇವ್ರ ಭಾಷಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಷಾದ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಖಾದ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಈ ಥರ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅದಾವ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಾಗ ಇವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಕಾಯ್ದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಯತ್ನಾಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಭಾಷಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಖಾದ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಭಾಷಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾತಾವರಣ ಕೆಡ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಏನು ಖಾದ್ರಿ ವಕೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅದಾವೆ, 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅದಾವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಖಾದ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದದಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಆ ಥರ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದಿರತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಬೇಕು. ಇಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾಲಾಯಕ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ತಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ನಾಲಾಯಕ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಖಾದ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಯತ್ನಾಳ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದಾವ. ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ BJP ಪಾರ್ಟಿದವರು ಇವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ BJPದು ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇವ್ರು ಹೋಗಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಮತ್ತು BJPದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು
ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹಲ್ಫನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾರು ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಇವು ತೆಗೆದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ತಗೋಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೇನದ ಇವ್ರ ಪದದಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮಾತು ಅದು ಬಹಳ ಚೀಪಾಗಿ ಮಾತದು. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದೇ ಥರ, ಎಲ್ಲಾದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದೇ ಥರ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಮಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಥ ಭಾಷೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಮಾರುದೇ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನದ ಹುಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಾತು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೀವು ತೊಗೊಳಿಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ MLA ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನದ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಘೇರಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತಟ್ಟಸಾಗ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಿಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಂಡ್ರಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾರೇ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾರೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂಥವು ಕೆಲಸ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಂಥವು ಅವಕಾಶವನ್ನು SP ಸಾಹೇಬ್ರ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋರಿ. ಅದು ಇಂಥ ಸಾಧಾರಣ FIR ಸಾಧಾರಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಕಾನೂನು ತಗದವನ್ನು ಈ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದು ಹಾಕು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸರ್ ಇಂಥವು 2 FIR ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ FIRದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬೆಲೆಬಲ್ FIR ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? MLAಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಬಡೇ ಮಾಮೂಲಿ ಏನಾರು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಡ್ದಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಬಡ್ದಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇದು ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಗಳ ಆಡಿಸೋದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾನ ಥರ ನೀವು ಇವ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ನಿಂತಾರತ್ತಂದ್ರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಬಿಜಾಪುರನ್ನು ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಿಟಿ ಇದು. ಇದರದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಇಲ್ಲೇ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ವಾತಾವರಣ ಕೆಡಿಸೋದಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾರ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳುವುದು ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಅದು MLA ಯತ್ನಾಳ್ಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಾದ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೈಯೋದು ಅಂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವು MLA ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾದ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. MLA ಯತ್ನಾಳ್ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಾದ್ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೈದಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಅವ್ರು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. MLA ಯತ್ನಾಳ್ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರ ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಅವರು ಬೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇ MLA ಯತ್ನಾಳ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಇದೇ ನಾವು SDPI ದವರು ಇಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಕೂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೆಳಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ 6 ದಿವಸ ಇದು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಮೊನ್ನೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಾದ್ರಿದವರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಜದವರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ದಲಿತರು ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ದಲಿತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ಆದ್ರೂ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ಆದ್ರೂ ಮಹಿಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಏನದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಕ್ಷ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಳಸೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರಾಗಲಿ, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆದವರಾಗಲಿ, ಯಾವ ಸಮಾಜದವರಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದಂಥದ್ದು ಏನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸೋದಂತೂ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ದಾಟಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಇಂಥ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಎಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಾತದಾವ, ಎಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಎಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಕುಳಿ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾತೇನದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಡ್ರಿ ನೀವು. कि जो बीजापुर का एमएलए बसनगौड़ा रामनगौड़ा धर्मकटली, जो एक पाटिल नहीं है, जो एक धर्मकटली जिसका आड़ा नाम है, जो एक पान वाला है, वो एक आज हमारे बीजापुर शहर के एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की अमन और शांति को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जो एक एमएलए कहलाने के लायक भी नहीं है, जिसकी छपरी बातें हैं, जिस नालायक और जाहिल जो बातें करता है, वो एक एमएलए के लिए वो शोभा नहीं देता। एक एमएलए बोले तो पूरी अवाम के लिए एमएलए होता है, सिर्फ किसी कम्युनिटी के लिए एमएलए नहीं बनाया जाता। जो एमएलए यतनाड़ जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके हाल ही में जो कोप्पल में वहाँ एक मर्डर हुआ था, वहाँ एक मर्डर केस में जब वो फैमिली के लिए एक तसल्ली देने के लिए वहाँ पर जाता, जब मीडिया उससे सवाल करता है तो वो वहाँ पर उस मीडिया के ज़रिए कहता है कि अगर एक हिंदू लड़का अगर एक मुसलमान लड़की से शादी करेगा तो मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। आज तक इस यतनाड़ पर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज तक ये लॉकअप में बंद क्यों नहीं हुआ? एक यतनाड़ एक भगवा लव ट्रैप को चलाने की कोशिश कर रहा है। जो यतनाड़ जो काम कर रहा है, एक भगवा लव ट्रैप चलाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं जो हिंदुस्तान के जो मुस्तकबिल, जो आने वाले फ्यूचर, जो नौजवान जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह करने का काम ये बसनगौड़ा यतनाड़ कर रहा है। क्योंकि जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं वो 5 लाख की लालच में कुछ भी क्राइम कर सकते हैं। पहले तो एक भूखमरी से यहाँ पर जनता मर रही है और बेरोजगारी से इतना लोग परेशान है। ऐसे हालात में जब 5 लाख का जब डिमांड रखा जाएगा तो जनता उसकी तरफ ओझल हो जाएगी, तो यंग जनरेशन का एक माइंड डाइवर्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है यतनाड़। आज वो जो मुसलमान लड़कियों से जो बात किया, जो 5 लाख इनाम दे, वो पहला केस ही नहीं बल्कि इसने रन्या राव के खिलाफ, जो एक्टर रन्या राव थी उसके खिलाफ भी गलत स्टेटमेंट दिया। महिलाओं की कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है यतनाड़ के पास। यह तबस्सुम राव, जो गुंडू राव हेल्थ मिनिस्टर गुंडू राव की धर्मपत्नी तबस्सुम राव के बारे में भी कहा कि आधा पाकिस्तान उनके घर में है। तो ये कैसे स्टेटमेंट देता है? सोनिया गांधी जी के बारे में भी गलत स्टेटमेंट देता है। ये यतनाड़ के पास महिलाओं की कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है, महिलाओं की कुछ इससे रिस्पेक्ट नहीं। क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है? क्यों किसी की बेटियों की वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है? वो इस वजह से क्योंकि उसके कुछ बेटियां ही नहीं हैं, उसके सिर्फ बेटे हैं। वो अगर उसे कोई बेटी होती तो वो बेटी के दर्द को समझ सकता, वो बेटियों की तकलीफ को समझ सकता, बेटियों की इज्जत क्या होती है उसको वो बात समझ में आती। एक पॉलिटिकली प्रॉफिट के लिए किसी औरतों की इज्जत को दांव पर लगाना ये अच्छी बात नहीं। वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की लड़की हो, हर महिला की इज्जत है, चाहे दलित की लड़की हो, चाहे मुसलमान लड़की हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी की लड़की हो, वो महिला की इज्जत। और धर्मस्थला का जो केस, वहाँ जो सौजन्या का जो रेप हुआ, दलित बच्ची का जो रेप हुआ सौजन्या का केस, उस केस को जब एसआईटी को दिया गया तो वो एसआईटी को क्यों दिया गया करके ऐसे स्टेटमेंट ये यतनाड़ देता है। जब सौजन्या एक दलित बच्ची का एक रेप होता है, उस केस को एसआईटी को दिया गया तो वो एसआईटी को देने से इसको प्रॉब्लम है यतनाड़ को। क्या इसके घर की बच्ची होती तो क्या वो ऐसे स्टेटमेंट बोलता था क्या? अगर उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी कोई भी हो जाती तो वो एसआईटी को क्यों दिया गया ये केस, ऐसा स्टेटमेंट उसका आता था क्या? नहीं आता था। यतनाड़ देखो बार बार मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, कभी मदरसों को बंद करने की बातें करता है। मदरसों को मैं यतनाड़ को आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा की मिसाल देता है, कभी योगी आदित्यनाथ की मिसाल देकर कहता है कि मदरसों को बंद किया जाएगा। मैं यतनाड़ को आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर जंग आज़ादी में अगर जो हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ, आज यतनाड़ भी जो इस आज़ाद मुल्क में आज़ाद रहकर एक भाषण जो दे रहा है, ये आज़ाद मुल्क में अगर इस जंग आज़ादी में अगर मुसलमान उलमा इकराम और वो मदरसे वाले अगर उस जंग आज़ादी में हिस्सा लेते तो शायद ही ये देश आज़ाद नहीं हो सकता था।
इस देश हिंदुस्तान को कभी आज़ादी नहीं नसीब होती। आज इन मदरसों को बंद करने की ये यत्नाड़ बातें करता है। और एक बार ये यत्नाड़ से जब कोई स्टेटमेंट पूछता है, किसी ने पूछा कि आप कैसे इलेक्शन जीतते होंगे, 1 लाख टीपू सुल्तान बीजापुर शहर में है, उन लोगों के बीच में एक शिवाजी महाराज की औलाद कैसा जीत कोई कर को, उसको जब क्वेश्चन हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ ये बात सच है कि यहाँ बीजापुर शहर में 1 लाख टीपू सुल्तान की औलाद मौजूद है। ये भी बात सच है कि यहाँ 1 लाख से ज़्यादा शिवाजी महाराज की औलाद भी मौजूद है। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि सावरकर की औलाद यहाँ से कैसे जीत कर आ रही है, सावरकर की औलाद यहाँ से इलेक्शन कैसे जीत रही है। क्यों हम इलेक्शन किसी सावरकर के छत्र छाया पर चलने वाले को आज हम इलेक्शन में जीताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है। बीजापुर का शहर में जब देखा जाए तो चोरी के केसेस इतने बड़े, इतनी चोरियां हुई, इतने मर्डर्स हुए, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना फेल है, यहाँ रोड्स के इतने फेल है, इन मुद्दों पर कभी यत्नाड़ बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इस डेवलपमेंट की तरफ उसकी नज़र नहीं, सिर्फ कम्युनलिज्म की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, आपस में बांटने की बात करता है। और रिसेंटली बसवन्ना जी, जो बसवन्ना भी एक बहुत अजीम शख्सियत, उनके बारे में भी कुछ अनाप शनाप बातें कहकर एक लिंगायत समाज के बसवन्ना जी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाज के बारे में कुछ भी सोचता नहीं है, समझता नहीं है, क्या बोल रहा हूँ उसे उस बात का ख्याल नहीं रहता, सिर्फ स्टेटमेंट देता है। ये बात कहाँ तक पहुँचती है उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। कभी हमारे नबी, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उसने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। ऐसे बहुत सारे हमारे रहनुमाओं के बारे में, हमारे लीडर्स के बारे में, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी देशद्रोही का लक़ब दिया। कभी टीपू सुल्तान के बारे में बोलता है, कभी औरंगज़ेब के बारे में बोलता है, कभी मुसलमान लोग उसके ऑफिस के करीब नहीं आना, कभी बुरके वाले उसके ऑफिस के करीब नहीं आना। मैं आज यत्नाड़ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मुसलमान लड़कियाँ तेरे ऑफिस की, हिजाब वाले लड़कियाँ तेरे ऑफिस के नज़दीक नहीं आना, तो हाल ही में जो मेयर इलेक्शन हुआ वहाँ पर एक हिजाबी लड़की, एक मुस्लिम हिजाबी लड़की का वोट लेकर मेयर इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट क्यों बैठाया? क्यों तुझे मुसलमान लड़की की वोट की ज़रूरत पड़ी? जब तुझे ज़रूरत होती है तो मुसलमानों का इस्तेमाल करता है क्या? अगर मुसलमानों से तुझे नफरत थी तो उस लड़की का वोट नहीं लेना चाहिए था तुझे मेयर बिठाने के लिए। और बहुत सारे बातें हैं यत्नाड़ के बारे में। देखो, आज तक यत्नाड़ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसकी खास वजह हमको समझ में नहीं आ रही। आज तक यत्नाड़ पे वो सेक्शंस नहीं लगाए जा रहे जो नॉन अवेलेबल हैं। आज तक भारतीय न्याय संहिता के वो सेक्शंस उस पर लागू नहीं किए गए जिससे वो अरेस्ट हो सके। सिर्फ सिंपली एक एफआईआर दर्ज होता है, फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद हम लोग भी खामोश बैठते हैं, इस मामले को साइलेंट किया जाता है। लेकिन इस बार जो ये यत्नाड़ का जो स्टेटमेंट है, मैं इस मुद्दे को लेकर हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस मुद्दे को लेकर हम पूरे बीजापुर शहर की हर कम्युनिटी को, लड़की को उठाकर, कॉलेजेस से लड़कियों को उठाकर, हर महिला को उठाकर लेकर इस यत्नाड़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाएंगे। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ तो उसके घर का घेराव भी करेंगे। देखिए, यत्नाड़ कभी महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करता है और बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ यत्नाड़ को, जो बार बार जो तेरी स्पीच में जो पाकिस्तान का नाम लेता है, अगर तुझे पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, अगर पाकिस्तान से तुझे इतना प्रीत है, तो पाकिस्तान को तू चला जा। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम यहाँ हिंदुस्तान में ही दफन हुए, हम हिंदुस्तान से अपनी जान और दिल और जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारा वतन अजीज़ हमें हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगर तुझे पाकिस्तान उतना अजीज़ है तो जा वहाँ पाकिस्तान को, क्यों यहाँ रहकर यहाँ की अमन और शांति को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और हजार जीसीबी लाने की बात करता है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बातें करता है और डायरेक्ट जन्नत को भेजने की बातें करता है। आज तक इसके ऊपर 100 मोटो केस क्यों नहीं गया? डायरेक्ट जन्नत को भेजने का मतलब क्या है भाई? डायरेक्ट को जन्नत को भेजने का मतलब यह है कि मुसलमानों को कत्लेआम कराने की बात करता है, मुसलमानों के मर्डर्स कराने की बात करता है। आज तक इस पर कोई केसेस दर्ज नहीं होते, आज तक इसे अदालतों में नहीं घसीटा गया। अगर सिंपली कोई भी मुसलमान कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे जेलों में लॉक किया जाता है। एक यत्नाड़ एमएलए होकर इतनी बकवास करता है और उसे जेल में नहीं लॉक किया जाता है। क्यों हिंदुस्तान के संविधान को मुसलमानों के लिए अलग, यत्नाड़ के लिए अलग क्यों बनाया जा रहा है? ये संविधान हर किसी के लिए एक दर्जा रखता है, हर किसी को मसावी का हक, मसावत का हक देता है। हर किसी के लिए वही सेक्शंस, वही आर्टिकल्स लगने चाहिए जो हर एक मुसलमान के लिए लगते हैं।
बस इतना मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि यत्नाड़ का कैसे भी करके जुबान पर लगाम लगाई जाए। अगर इसकी जुबान पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में यहाँ हमारे बीजापुर शहर का माहौल ख़राब होने की अंदेशा है। और मैं सभी कम्युनिटी से आखिरी में मैं हमारे बीजापुर शहर की तमाम कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, तमाम संगठनों, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि इस यत्नाड़ के खिलाफ जल्द से जल्द एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश करें। अगर हम स्ट्रिक्ट से एक्शन लेने में नाकाम रहे तो यत्नाड़ बहुत आगे चला जाएगा और इस शहर का अमन और शांति खराब हो जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।